الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك سلم وصل عليه. بعد الحمد والثناء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات پیش کی ہے. اس میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ لوگ اس چیز پر حسد کرتے ہیں کہ جو کہ اللہ کریم نے دوسرے لوگوں کو عطا کی ہے. یعنی اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو نعمت اللہ کریم نے مسلمان بھائی کو عطا کی ہے. عزیزان من، آج کا جو دور ہے بڑا فتنہ دور ہے. آج اگر اللہ کریم نے کسی کو عزت و عظمت و شان و شوکت سے نوازا ہے، دوسرا مسلمان اسے حسد کرتا ہے. اور یہ حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جب انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ حسد کیا ہے؟ تاجدار مدینہ سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مشکات شریف نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، کہ جو انسان دوسرے مسلمان سے حسد کرتا ہے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرتا ہے، تو گویا اس کی نیکیوں کو وہ حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھاتی ہے. تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اگر خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو کبھی بھی کسی کے اوپر حسد نہ کرنا. کیونکہ حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جب انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ انسان دشمنی پر، جتنے بھی دشمنیاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن حسد جیسی دشمنی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. گویا انسان کی اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو نا، تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی فیصلے پر آ کر، کسی موڑ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. لیکن حسد کی وجہ سے جو دشمنی قائم ہوئی ہے وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی کہ جب تک وہ شخص جس چیز کی وجہ سے حسد کر رہا ہے وہ زائل نہ ہو جائے، وہ ختم نہ ہو جائے. میرے عزیزان من، حسد سے بچنے والا جنت میں جائے گا. وہ کیسے جائے گا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ فلانے پہاڑ سے ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے. اللہ اکبر. صحابہ دیکھتے ہیں فلانے پہاڑ سے ایک شخص نمودار ہوا اور اس کی داڑھی مبارک سے ابھی وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے جوتیاں جو تھی وہ اسے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی. آیا اور اس نے سلام کیا اور پھر چلا گیا.
अगले दिन फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यही बात दोहराई। आपने फरमाया कि यहाँ से एक शख्स आएगा वो जन्नती है। तो तीसरी दफ़ा फिर ये नबी पाक अलैहिस्सलाम जब उठकर तशरीफ़ ले गए ना, तो उनमें से हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स के पीछे चल पड़ा। आपने फरमाया कि मैं 3 दिन तक आज आपका मेहमान रहूँगा, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं घर नहीं जाऊँगा, आपके यहाँ मेहमान रहूँगा। तो वो शख्स कहने लगा कि हज़रत बिल्कुल क्यों नहीं, आए आप हमारे मेहमान हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक उस शख्स को देखते रहते थे, उसके आमाल और अफ़आल को देखते रहते थे कि आखिर ये बंदा करता क्या है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको इतना मकाम अता किया कि दुनिया में अल्लाह करीम ने उसको जन्नती कर दिया। इसकी बिशारत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें दी कि ये शख्स जन्नती है। तो 3 दिन और 3 रातें ऐसे गुजरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उस शख्स को कोई ऐसा अमल देखा ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो जन्नत में जाए। तो तीसरे दिन जब मैं वापस आने लगा तो मैंने उस शख्स से कहा कि हज़रत बात कुछ यूँ है कि मैं दरअसल ये 3 दिन से आपके घर में इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैं ये मालूम करना चाहता था कि आखिर तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिसकी वजह से अल्लाह करीम ने तुम्हें ये मकाम और मर्तबा अता किया है कि अल्लाह करीम ने इस दुनिया में तुम्हें जन्नती ठहरा दिया। क्योंकि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम से आपके बारे में सुना। तो वो शख्स कहने लगा कि ए अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, मेरा तो कोई ऐसा अमल नहीं है, बस आपके सामने ही मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ और कुछ नहीं करता। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस वापस आने लगे तो उस शख्स ने कहा कि अब्दुल्ला ज़रा रुक जा और मेरी बात सुनता जा। असल मामला ये है कि मेरी ये जो अमाल है वो आपके सामने हैं, लेकिन एक अमल है जो मैं रोज़ाना करता हूँ, वो ये है कि अल्लाह करीम अगर किसी मुसलमान भाई को किसी अज़मत और किसी दौलत से नवाजता है, शान और शौकत से नवाजता है, तो मैं उसे कभी हसद नहीं करता। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने ये बात सुनी ना तो फरमाने लगे कि ऐ शख्स तुझे मुबारक हो, अल्लाह करीम ने तुझे इस अमल के वजह से तुझे जन्नत दे दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अगर हम इस बात में गौर व फिक्र करें तो यकीन माने कि हम भी जन्नती हो सकते हैं, हमें भी इस दुनिया में रहते हुए हमें भी जन्नत की बिशारत मिल सकती है अगर हम अपने मुसलमान भाइयों से हसद करना छोड़ दें। आज आप घर घर में जाएं तो वहाँ पर घर घर में दुश्मनियाँ चल रही हैं, घर घर में नाचाकियाँ चल रही हैं, घर घर में एक भाई दूसरे भाई से नाराज़ है, बच्चे अपने वालिदैन से नाराज़ हैं, रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों से इतना दूर हो चुके हैं, इतने दूर हो चुके हैं कि जब तक कोई मर्ग ना हो जाए, कोई बुरी आफत ना आ जाए, उस वक्त तक याद तक नहीं करते। आज अगर आपका रिश्तेदार आपको सलाम भी करता है तो सिर्फ जो एक रस्म और रिवाज को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, वरना आज अगर आपके पास कोई दौलत आ गई है तो आपका रिश्तेदार आपसे हसद करता है, हसद करता रहेगा, यहाँ तक करता रहेगा कि जब तक आपसे वो चीज़ ज़ाहिर नहीं होती। मेरे मुसलमान भाइयों, हसद एक ऐसा मरज़ है कि जब इंसान इसमें मुब्तला हो जाता है तो फिर उस इंसान की इस दुनिया भी और आखिरत भी तबाह हो जाती है। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सब को हसद जैसे मरज़ से महफूज फरमाए। आखिर दावाना।